பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி, கவிதை பிறந்த கதை. ஆச்சாரியாள் மனுஷ்யாவதாரம் எடுத்து மனுஷ்யர்கள் மாதிரியே க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்திரமாக போய் அங்கங்கே தம்முடைய திவ்ய சக்தியால் தெய்வ சாநித்தியம் பலமாக ஸ்திரப்படுவதற்கு யந்திரஸ்தாபனம் முதலானதை செய்து கொண்டே கைலாசத்துக்கு போய் சேர்ந்தார். பார்வதி பரமேஸ்வரர்களை தரிசனம் பண்ணினார். அவர்களுடைய அவதாரம்தான் இவர். ராமர் இன்னொரு அவதாரமான பரசுராமனை சந்தித்து சண்டையே போட்டார். கிருஷ்ணர் இன்னொரு அவதாரமான பலராமருடன் சகோதரராக சேர்ந்திருந்தார். இப்படி அவதாரத்திலே பல விசித்திரம். இங்கே அவதாரமான ஆச்சாரியாள் மூலமான பார்வதி பரமேஸ்வரர்களை தரிசனம் பண்ணினார். அப்போது ஈஸ்வரன் அவரிடம் 5 ஸ்பட்டிகலிங்கங்களையும் ஒரு சுவடிக்கட்டையும் கொடுத்தார். சுவடியை அம்பாள் கொடுத்ததாகவும் சொல்வதுண்டு. சுவடியில் என்ன இருந்தது என்றால் அம்பாளை பற்றிய 100 ஸ்லோகங்கள். அது பரமேஸ்வரனே தேவியை ஸ்தோத்திரித்து பண்ணினது என்றும், லலிதா சகஸ்ரநாமத்தை வசின்யாதி வாக்தேவதைகள் செய்த மாதிரி இந்த 100 ஸ்லோகங்களையும் வாக்தேவதைகளே செய்தன என்றும் 2 விதமாக சொல்வதுண்டு. சுவாமியே ஒரு பக்தனின் பாவத்தில் இருந்து கொண்டு அம்பாளை பாடியது என்று சொல்வதில்தான் ஜாஸ்தி மகிமை ஏற்படுகிறது. பஞ்சலிங்கங்கள் ஈஸ்வர ஸ்வரூபமானவை. ஸ்வரூபம் என்று சொன்னாலும் கை, கால், தலை என்றில்லாததால் உருவமானவை. சுவடியில் இருந்த ஸ்லோகங்களோ அம்பாள் ஸ்வரூபம். எப்படியென்றால் அம்பாளுக்கு இருக்கப்பட்ட பலவித ரூபங்களில் மந்திரமயமாகவும் அவளுக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கிறது. அந்த 100 ஸ்லோகங்களில் தேவியை குறித்த மந்திர சாஸ்திர விஷயங்கள்தான் முக்கியமாக இருந்தன. ஆகையால் பஞ்சலிங்கம் எப்படி ஈஸ்வர ஸ்வரூபமோ அப்படி இந்த ஸ்தோத்திரச்சுவடி அம்பாள் ஸ்வரூபமாயிற்று. ஆனபடியால் லிங்கங்களை ஈஸ்வரனே கொடுத்த மாதிரி ஸ்தோத்திரத்தை அம்பாளே கொடுத்தாள் என்றால் பொருத்தமாயிருக்கிறது. கொடுத்தவர், வாங்கிக் கொண்டவர், கொடுக்கப்பட்ட வஸ்து எல்லாமே ஒன்றுதான். இதிலேயே அத்வைத்தம், துவைத்தம் 2ம் கலந்து விடுகின்றன. இந்த பஞ்சலிங்கங்களில் ஒன்றுதான் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி மடத்து பூஜையில் இருக்கிற சந்திரமௌலீஸ்வரர். இதற்கு யோகலிங்கம் என்று பெயர். பாக்கி 4ல் முக்திலிங்கம் கேதார்நாத்திலும், வரலிங்கம் நேபாளத்தில் நீலகண்ட கஷேத்திரத்திலும், போகலிங்கம் ஸ்ருங்கேரியிலும், மோக்ஷலிங்கம் சிதம்பரத்திலும் ஆச்சாரியாளால் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டன. அதெல்லாம் பிற்பாடு நடந்த கதை. பஞ்சலிங்கங்களையும் ஸ்தோத்திரச்சுவடியையும் பெற்றுக்கொண்ட ஆச்சாரியாள் லோகத்தில் ஈஸ்வர ஆராதனத்தையும் அம்பாள் ஸ்மரணத்தையும் பிரகாசப்படுத்துவதற்காக கைலாசத்திலிருந்து புறப்பட்டார். வெளிவாசலில் காவலில் இருந்த நந்திகேஸ்வரர்
ஆச்சாரியாள் கையில் இருந்த சுவடிக்கட்டை பார்த்தார். சுவாமி வரம் கொடுத்தாலும் பூசாரி வரம் கொடுப்பதில்லை என்று சொல்வதுண்டல்லவா, அந்த மாதிரி நந்திகேஸ்வரருக்கு மகா பெரிய சொத்தான மந்திர சாஸ்திர சுவடி கைலாசத்தை விட்டு போகிறதா என்று தாபம் ஏற்பட்டது. அவருக்கு அவ்வப்போது ரொம்ப வேகம் வந்துவிடும். அந்த மாதிரி இப்போதும் வந்தது. தாபம் கோபமாயிற்று. ஆச்சாரியாளை மறித்து அவர் கையில் இருந்த சுவடியை பிடித்து இழுத்தார். ஆச்சாரியாள் சமாளித்துக் கொண்டு வெளியிலே வந்துவிட்டார். ஆனால் நந்திகேஸ்வரர் உருவியதிலே சுவடியில் பாதிக்கு மேலே அவர் கைக்கு போய்விட்டது. 100 ஸ்லோகத்தில் 59 அவரிடம் போய்விட்டன. அது சுவடியின் பின்பாகம். ஆச்சாரியாள் கையில் முதல் 41 ஸ்லோகம் மட்டுமே மிஞ்சி நின்றது. உங்களுக்கெல்லாம் நந்திகேஸ்வரர் மேலே கோபமாக வருகிறதோ என்னவோ, ஆனானப்பட்ட ஆச்சாரியாள் மேலே பாய்வதாவது? அம்பாளே பூலோகத்தில் பிரச்சாரமாகணும் என்று அவரிடம் கொடுத்த புஸ்தகத்திலே பாதிக்கு மேலே நமக்கு சேர முடியாதபடி அபேஸ் பண்ணவாவது என்று கோபம் வரலாம். ஆனால் எனக்கென்னவோ அந்த நந்தியம் பெருமானை ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும் என்றுதான் இருக்கிறது. ஏனென்றால் சொச்சம் கதை கேளுங்கள். அம்மா அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்தாள். அதிலே பாதிக்கு மேலே கோட்டை விட்டு விட்டோமே. ஜனங்களை உத்தேசித்து ட்ரஸ்டியிடம் தர்ம சொத்தை கொடுக்கிற மாதிரி கொடுத்தாள். தவற விட்டு விட்டோமே என்று ஆச்சாரியாள் ரொம்ப மனக்லேசம் அடைந்தார். சங்கரம் லோகசங்கரம் என்று உலக நலனையே சதாவும் பண்ணி கொண்டிருந்தவர், அதற்கே தம்முடைய ஜீவிதத்தில் ஒவ்வொரு க்ஷணத்தையும் செலவிட்டவர், கடைசியில் இப்படி லோகமாதா அள்ளி கொடுத்ததில் பாதிக்கு மேல் லோகத்துக்கு சேரவிடாமல் பறிகொடுத்து விட்டோமே என்று ரொம்ப வருத்தப்பட்டார். அப்போது அம்பாள் ஆக்ஞை பண்ணினாள். தவறிப்போன 59 ஸ்லோகங்களையும் நீயே பூர்த்தி பண்ணிவிடு. அதுதான் என் சங்கல்பம், அதுதான் எனக்கு பிரீத்தி. இதற்காகவே தான் அதை தவறவிடும்படி பண்ணியது என்று அம்பாளுடைய உத்தரவாயிற்று. உடனே கடல் மடை திறந்தது போல ஆச்சாரியாள் அம்பாளை சிரசிலிருந்து பாதம் வரையில் அங்கம் அங்கமாக வர்ணித்து பாடி 100 ஸ்லோகமாக பூர்த்தி பண்ணிவிட்டார். முதல் 41 ஸ்லோகம் மந்திர சாஸ்திரம். அதை கொஞ்சம் பேர்தான் ரொம்பவும் கடுமையான நியமங்களோடு அனுசந்தானம் பண்ணி அனுபவிக்க முடியும். மந்திர யோகம், குண்டலினி யோகம் முதலியன அந்த பாகத்தில் வரும். இதில் கொஞ்சம் தப்பு வந்தாலும் விபரீதமாகும். தாயின் உபாசனையில் எப்படி பண்ணினால் என்ன என்று நினைப்பது சரியில்லை. அவளுடைய லீலை பலவிதம். அதனால் சுலபமான சௌக்கியமான சாதனா மார்க்கம் போலவே கடுமையாக உக்ரமாக உள்ள மார்க்கத்தையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறாள். அதை அப்படித்தான் அனுஷ்டானம் பண்ண வேண்டும். ஆலய தரிசனம், ஸ்தோத்திர பாராயணம், கீர்த்தனம் பாடுவது, பஜனை பண்ணுவது, கதை புராணம் கேட்பது என்ற சுலபமான வழிகள் இருக்கிற போது அது போதாது என்று ஜபம், யோகம், ஸ்ரீசக்கர பூஜை என்பவற்றை எடுத்துக்கொண்டு ஆனாலும் இதுகளை நியமம் இல்லாமல் பண்ணுவேன் என்றால் அம்பாள் அதை போக்கிரித்தனம் என்றுதான் நினைப்பாள். முடிந்த சில பேருக்குத்தான் இவை என்று விட்டுவிட வேண்டும். இப்படிப்பட்ட சில பேரிடம் மட்டுமின்றி ஆச்சாரியாளோ சமஸ்த ஜனங்களிடமும் பரம கருணை கொண்டவர், பாபியையும் பரமாத்மா ஆக்கியவர் என்று கன்னடத்தில் அவரை பற்றிய பாட்டில் வருகிறது. மங்களம் குரு சங்கரா எனும் பாடல். அதனால் அவர் அம்பிகையை மந்திரஸ்வரூபமாக இல்லாமல் சுந்தர ஸ்வரூபமாக கேசாதி பாதம் கூந்தலிலிருந்து திருவடி வரை சகல ஜனங்களும் கல்பித்து பார்த்து சந்தோஷப்படும்படியாக
ஒரே வர்ணனை மயமாக மீதி 59 ஸ்லோகங்களையும் பாடி அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டார். அம்பாளுடைய சௌந்தர்ய ஸ்வரூபமே அவருடைய கவிதா வாக்காக அவதாரம் பண்ணிவிட்டது. இந்த 59 ஸ்லோகங்களுக்கு மட்டுமே குறிப்பாக சௌந்தர்ய லகரி என்று முதல் 41 பிரித்து பெயர் சொல்கிறதும் உண்டு. முதல் 41 ஸ்லோகங்களுக்கு ஆனந்த லகரி என்று பெயர் சொல்வார்கள். இரண்டையும் சேர்த்தே 100 ஸ்லோகம் உள்ள ஒரே ஸ்தோத்திரமாக கொண்டுதான் பாராயணம் செய்ய வேண்டும். இப்படி ஒரே நூலாக கொள்ளும் போது முதல் பாகத்துக்கு ஆனந்த லகரி என்றும் இரண்டாம் பாகத்துக்கு சௌந்தர்ய லகரி என்றும் பெயர். மொத்தமாக இரண்டும் சேர்ந்த முழு நூலுக்கும் சௌந்தர்ய லகரி என்றுதான் பேர். ஆச்சாரியாள் கைலாசத்துக்கு போய் பார்வதி பரமேஸ்வராளிடமிருந்து பஞ்சலிங்கமும் சௌந்தர்ய லகரி சுவடிக்கட்டும் பெற்றுக்கொண்டு வந்தார் என்று நான் சொன்ன கதை மார்க்கண்டேய சம்ஹிதையில் இருக்கிறது. அதில் ஸ்லோகமாக இருப்பதையே க்ளோஸ் ஆக ஃபாலோ பண்ணி ஆனந்தகிரிய சங்கர விஜயத்தில் புரோஸாக சொல்லி இருக்கிறது. சௌந்தர்ய லகரியின் அவதாரிகை தோற்றுவாய் பற்றி வேறே கதைகளும் உண்டு. முதல் 41 உள்பட 100 ஸ்லோகமும் ஆச்சாரியாளே பண்ணியதுதான் என்றும் பல பேருக்கு அபிப்பிராயம் இருக்கிறது. நமது ஸ்ரீசரணர்களும் முதல் 41 வரும் ஸ்லோகங்களை ஆதிசங்கரர் இயற்றியதாகத்தான் குறிப்பிடுவது வழக்கம். தற்போதைய பேருரையிலேயே மிக பெரும்பாலும் அப்படித்தான் காண்கிறோம். முதல் 41 அவர் கைலாசத்திலிருந்து கொண்டு வந்திருந்தால் கூட முழு புஸ்தகத்தையும் அவர் பேரிலேயே சொல்வதில் தப்பில்லை. ஏனென்றால் நமக்கு எட்டாமல் கைலாசத்தில் இருந்ததை லோகத்தில் பிரச்சாரத்துக்கு கொண்டு வந்தவர் அவர்தானே. ரிஷிகள் கூட தாங்களே மந்திரங்களை பண்ணாமல் ஏற்கனவே ஆகாசத்தில் வியாபித்திருந்த சப்தங்களையே நாம் கேட்கிற மாதிரி நமக்கு பிடித்து கொடுத்து பிரச்சாரம் பண்ணினவர்கள்தான். ஆனால் ஒவ்வொரு மந்திரத்துக்கும் இன்னார் ரிஷி என்று அதை பிரச்சாரம் பண்ணினவரின் பேரிலேயே தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த நியாயத்தில் மந்திர சாஸ்திரமாகவே அமைந்துள்ள நம்முடைய முதல் பாக 41 ஸ்லோகங்களையும் ஆச்சாரியாள் தான் நம்முடைய லோகத்திற்கு கொண்டு வந்ததால் அவர் பேரிலேயே தாராளமாக சொல்லலாம். இன்னொன்று, பரமேஸ்வரனே செய்த ஸ்துதிதான் அந்த கைலாச சௌந்தர்ய லகரி என்றால் ஆச்சாரியாள் யார்? அதே கைலாச சங்கரன் தானே காலடி சங்கரராக வந்தது. அதனால் அவன் பண்ணினதை இவர் பேரில் சொல்வதில் குற்றமில்லை. முதல் 41 ஸ்லோகங்கள் மந்திர சாஸ்திர சூக்ஷ்மங்கள், குண்டலினி யோக தத்துவங்கள், ஸ்ரீவித்யா என்கிற மகா திரிபுர சுந்தரி ஆராதனை பற்றிய ரகசியங்கள் முதலியவற்றை சொல்கின்றன. அதில் உபாசகர்களுக்கு ரொம்பவும் உபயோகமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன. ஆனாலும் பின்னால் உள்ள ஆச்சாரியாள் வாக்கிலிருந்து வந்த 59 ஸ்லோகங்களின் அழகே அழகு. காம்பீரியத்துக்கும் சரி மாதுரியத்துக்கும் சரி இந்த வாக்குதான் சிகரம் என்று சொல்கிற மாதிரி அப்படிப்பட்ட அற்புதமான ஸ்லோகங்கள் அவை. சொல்லழகு பொருளழகு இரண்டிலுமே ஈடிணை இல்லாமல் இருப்பவை. சகல ஜனங்களுமே படித்து படித்து ஆனந்தப்படக்கூடியது இந்த பாகம்தான். பழங்காலத்தில் செய்த அதிசுந்தரமான விக்கிரகங்களிலும் சிற்பங்களிலும் நகத்தளவு பங்கமானாலும் கூட பிற்காலத்தவர்களால் அதே மாதிரி வேலைப்பாட்டோடு செய்து ஒட்டு போட முடியவில்லை. இந்த மாதிரிதான் ஆச்சாரியாளின் சௌந்தர்ய லகரி ஸ்லோகத்தில் ஒரு வார்த்தையை எடுத்துவிட்டு அதற்கு பதில் இன்னொரு வார்த்தையை யாரும் போட முடியாது. அம்பாள் கொடுத்த மூலஸ்தோத்திரத்தில் பாதிக்கு மேலே ஆச்சாரியாள் நந்திகேஸ்வரரிடம் நஷ்டப்பட்டதே நமக்கு லாபமாயிற்று. அந்த நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்காவிட்டால் ஆச்சாரியாளின் வாக் மகிமை, வாக்கு சிறப்பு
எத்தனை அற்புதமானது என்று நமக்கு தெரிந்திருக்குமா? அதனால்தான் நந்திகேஸ்வரரை தேங்க் பண்ண தோன்றியது. அவர் மட்டும் வழிப்பறி பண்ணாதிருந்தால் நாம் படித்து படித்து ஆனந்தப்படுவதற்கும் அதன் வழியாகவே அம்பாளிடம் பக்தி கொள்வதற்கும் இப்பேற்பட்ட ஸ்லோகங்கள் கிடைத்திருக்குமா? ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. நம்ம பெரியவாளை பார்த்தா பார்த்துட்டே இருக்கலாம். நம்மளோட ஒரு பாட்டு கேட்டுக்கொள்ளையா, பார்த்துக்கிட்டே இருக்க தோணுது. நம்ம பெரியவாளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க தோணுதுன்னு ஒருத்தர் எழுதியிருக்கார் இல்லையா? அவர் காத்தால ஏந்திருக்கிறதுலேருந்து, அவர் பண்ற அனுஷ்டானங்கள்லேருந்து, அவர் பண்ற பூஜையிலேருந்து, அவர் கொடுக்குற அனுகிரக பாஷணத்திலேருந்து, அவர் சதஸ்ல நிர்வாகம் பண்றதுலேருந்து அத்தனையும் பார்க்க 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 விட்டாததாக பார்த்துட்டே இருக்கணும்னு தோன்றது இல்லையா? அப்ப பெரியவா நிறைய பேருக்கு நேர தரிசனம் கொடுத்துருக்கா. நிறைய பேருக்கு ஒரு அவளுக்கு சூக்ஷ்மமாவும் தரிசனம் கொடுத்துருக்கா. சில பேருக்கு, நிறைய பேருக்கு அவ பண்ணிருக்க புண்ணியத்து பிரகாரம் கர்மானுசாரேன்னு சொல்லுவா இல்லையா, அந்த புண்ணிய வசாத்து அவளுக்கு கனவுல கூட வந்திருக்கா பெரியவாளுக்கு. நானும் ஒரு சமயத்துல என்ன நினைச்சுன்னு, பெரியவாளை அவளை பத்தியே நினைவா இருந்ததுனால நாம நாளைக்கு பெரியவாளை பத்தி என்ன விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு யோசனை முன்னே படுத்துட்டு இருந்ததுனால எனக்கு பெரியவா ஒரு தரிசனம் கொடுக்கிற மாதிரியான ஒரு மனசுல ஒரு தோற்றம். அது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு உங்ககிட்ட நான் கலந்துக்கிறேன். சந்திரசேகர குருவை கண்டேன், சாந்த மூர்த்தியை காஞ்சி முனிவரை. சந்திரசேகர குருவை கண்டேன், சாந்த மூர்த்தியை காஞ்சி முனிவரை. சந்திரசேகர குருவை கண்டேன், சுந்தர புன்னகை முகத்தில் தவழ. சுந்தர புன்னகை முகத்தில் தவழ, எல்தன் கனவினில் வந்து நின்றார். எல்தன் கனவினில் வந்து நின்றார். சந்திரசேகர குருவே கண்டேன், அன்பின் வழிதனில் நடக்க சொன்னார். அறம் தவறாமல் பிழைக்க சொன்னார். என்னை அன்பின் வழிதனில் நடக்க சொன்னார். அறம் தவறாமல் நடக்க சொன்னார். துன்பத்தை வென்றிடும் வழியும் சொன்னார். துன்பத்தை வென்றிடும் வழியும் சொன்னார். தூயமனத்துடன் வாழ சொன்னார். தூயமனத்துடன் வாழ சொன்னார். சந்திரசேகர குருவை கண்டேன், சாந்த மூர்த்தியை காஞ்சி முனிவரே. சந்திரசேகர குருவை கண்டேன், இன்பம் என்பது மாயை என்றார். இன்னல் ஒன்றே மிஞ்சும் என்றார்.
இன்பம் என்பது மாயை என்றார், இன்னல் ஒன்றே மிஞ்சும் என்றார். அன்புடன் இரு கரும் காட்டியே, அன்புடன் இரு கரும் காட்டியே எந்தனை ஆசி கூறியே ஆட்கொண்டார், ஆசி கூறியே ஆட்கொண்டார். ஸ்ரீ சந்திரசேகர குருவை கண்டேன், சாந்தமூர்த்தியை காஞ்சி முனிவரை சந்திரசேகர குருவே கண்டேன், கண்டேன், கண்டேன். சந்திரசேகர சங்கர குருவை நான் பார்த்தேன். சாந்தமூர்த்தியான அந்த காஞ்சி முனிவரை சுந்தர புன்னகை முகத்தோட என்னோட கனவுல வந்து என் முன்னாடி நிக்கிற மாதிரி பார்த்தேன். எல்லாருக்கும் சொல்ற மாதிரி எனக்கு ஏதாவது சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன். என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, அன்பான வழியில நடக்கணும், எல்லாத்தையும் அன்பு பாராட்டணும், வித்தியாசமே இருக்கக்கூடாது, தர்மம் தவறாமல் பிழைக்கணும், நீ என்ன செஞ்சாலும் அது அதர்மமே கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது, தர்மத்தோட வாழறதுக்கு கத்துக்கணும், துன்பத்தை வெல்லறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி என்ன, துன்பத்தை விட்டு வெளியில வந்து பார்க்கணும், நீ தான் துன்பப்படுறேன்னு நினைச்ச கூடாது, உன்னை விட ஜாஸ்தி துன்பப்படுறவா நிறைய இருக்கா, பகவான் நமக்கு கொஞ்சமா கொடுத்துட்டு ரட்சிச்சிருக்கார், நம்மகிட்ட கருணையோட நீ நினைச்சுக்கணும், தூய மனதோட மனசுல கல்மஷம் இல்லாத வாழணும், இன்பம் அப்படின்னு நீ நினைக்கிறது வெறும் மாயை, உண்மையான இன்பத்தோட இருக்கிறவா யாருமே கிடையாது, ஒருத்தருக்கு இன்பம் அது இன்னொருத்தருக்கு துன்பம், ஒரு நாளைக்கு இன்பம் இன்னொரு நாளைக்கு துன்பம், இந்த இடத்துல இன்பமா இருக்கிறது இன்னொரு இடத்துல துன்பமா இருக்கும், அதனால இன்னல் ஒன்றுதான் எல்லா இடத்துலயும் மிச்சமா இருக்கும், துன்பம்ங்கிறது எல்லாருக்கும் பொது, துன்பம் இல்லாதவாளே கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது நீ என்றென்றைக்கு தர்ம வழியில வாழணும்னு சொல்லி அன்போடு 2 கரத்தையும் காமிச்சு எனக்கு ஆசீர்வதிச்சார். இது இந்த அனுபவம் எப்படின்னாக்க, அப்படி ஒரு படம், பெரியவாளுடைய படம் மாட்டில் இருக்கிறத வச்சுட்டு பார்க்கும்போது, தினம் ஒரு தடவை பார்க்கும்போது, பாதுகையோட தரிசனம் பண்ணும்போது, அவர் கை காட்டி வரும்போது எனக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு தோற்றத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த கீர்த்தனையாக நான் அவங்க முன்னாடி சமர்ப்பிச்சிருக்கேன். அப்பேற்பட்ட பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு விஜயவாடால இருந்து ஜனார்தனானந்த சரஸ்வதி அப்படின்னு ஒரு சுவாமி, ஒரு துறவி, அவர் பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு வர்றார். விஜயவாடால இருந்து எங்க வர்றார், கர்னூல்ங்கிற ஒரு ஊர்ல முகாமிட்டு இருக்கிற பெரியவாளை பார்க்கறதுக்காக. எப்படி வர்றார் தெரியுமோ, வண்டியில எல்லாம் வரல, நடந்தே வர்றார், பாத யாத்திரையா நடந்து வர்றார். கர்னூல்ல முகாமிட்டு இருக்கிற பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு விஜயவாடால இருந்து நடந்து வர்றார். இது பெரியவாளுக்கு தெரியாதுக்குமா, தெரியும். பாதி வழி வந்துட்டார். வந்தவருக்கு நடந்து வயசானவர் இல்லையா, அவரால் நடக்க முடியல, காலெல்லாம் அப்படியே புண்ணாயிடுத்து கீழே, அதுக்கப்புறம் நரம்பெல்லாம் இழுக்க ஆரம்பிச்சுடுத்து, ஒரு அடி கூட இனிமேல் நடக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்துடுத்து. அப்பதான் அவர் வந்திருக்கிற ஊர் சிவபுரம் அப்படின்ற ஒரு ஊர். அங்க ஒரு சிவன் கோவில் இருந்து அங்க உட்கார்ந்துட்டா அதுக்கு மேல எப்படி போறதுன்னு தெரியல. அவர் எதுக்காக கிளம்பி வந்தார்னா, அந்த வருஷ சாதுர்மாசியத்துல பெரியவாளோட ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சாதுர்மாசியம்னா என்ன, 4 பட்சம் 2 மாசம், அந்த 2 மாசமும் பெரியவாளுடைய கூடவே இருந்து அவருடைய அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம் கலந்துட்டு அவருடைய உபதேசங்கள் எல்லாம் கேட்டுட்டு முழுக்க அந்த 60 நாளும் பெரியவா சந்நிதியிலேயே இருக்கணுன்றதுக்காக வந்தார். இது பாதி வழியிலேயே இந்த மாதிரி ஆயிடுத்தா, இனிமே எங்கேருந்து போறது, அடுத்த சாதுர்மாசியத்துக்கு தான் போக முடியும், அதாவது அடுத்த வருஷம் தான் போக முடியும், நொந்து போய் அப்படியே உட்காந்துட்டார். இது பெரியவாளுக்கு தெரிஞ்சது. உடனே என்ன பண்ணா, மடத்துல 2 பேரை கூப்பிட்டார். யாரோ வந்திருக்கா பரவாயில்ல, காரை கேட்டு வாங்கிட்டு நேர போய், கிட்டத்தட்ட அந்த பாதி வழி வந்திருப்பார், அங்க போய் எங்க இந்த சுவாமிஜி வந்திருக்காருன்னு பார்த்து, அவர் நடந்து வந்துட்டு இருக்கார், அவரை போய் இந்த கார்ல ஏற்றி அழிச்சுன்னு வந்துருங்க. ஏன்னா அவர் கஷ்டப்படக்கூடாது, அவருடைய இஷ்டம் பூர்த்தி ஆகணும். அவர் நடந்து இன்னைக்கெல்லாம் சேர முடியாதவர், அவர் இந்த ரேட்ல வரணும்னா 2-3 மாசம் ஆயிடும் அவர் வரத்துக்கு. அதனால தயவு பண்ணி போய் அவர் எந்த கிராமத்துல கஷ்டப்பட்டு தங்கின்னு இருக்காரோ அங்க போய் அவரை நான் சொன்னேன்னு சொல்லி, பரவாயில்ல நான் தான் அனுமதி கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லி அவரை கார்ல ஏற்றி அழைச்சிட்டு வாங்குவாங்க. இவ்வாடும் ஒரு வண்டி ஏற்பாடு பண்ணிட்டு அங்க போனா,
போயிட்டு அவரை பார்த்தா எங்க தேடியும் ஆப்படல. அப்படி பார்த்தா ஒரு கோவில் குளமா பார்த்தா சுவாமிகள்லாம் எங்க தங்குவா, ஏதோ கோவிலையோ மடத்திலேயோ தானே தங்குவா. இப்படி பாதி வழியில பார்த்தா அது பெரியவாளுடைய கருணையினால இந்த சுவாமிஜியை கண்டுபிடிச்சிட்டா. கண்டுபிடிச்சு இந்த மாதிரி பெரியவா சொன்னா நீங்க வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவரை ஏத்துட்டு நேர கூட்டிட்டு வந்து பெரியவா சந்தையில கொண்டு விட்டுட்டா. இது ரொம்ப வேடிக்கை என்னன்னாக்க, சக்கர வண்டியில் தான் ஏறுவதில்லை அப்படின்னு பிரதிக்க வச்சிருக்கிற பெரியவா மற்றவாளுடைய கஷ்டத்தை உணர்ந்து அது மாதிரி அவெல்லாம் அவதிப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவே அந்த ஜனார்தனானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளுக்கு அவர் அழைச்சின்றதுக்காக நடக்க முடியாத அவர் வந்து கால் ஓஞ்சி போன சமயத்துல அவர் அழைச்சின்றதுக்காக ஒரு காரை அனுப்பிச்சு அழைச்சிருந்து கூப்பிட்டு வந்தார். அப்படின்னா அவரும் கரெக்டா சாத்துர்மாசி விரதம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து சேர்ந்து விட்டார் பெரியவாளோட. அவருடைய கேம்ப்ல வந்து அவர்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி தனக்கு வழியில் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் அவர்கிட்ட வந்து பகிர்ந்து கொண்டார். இந்த கருணை முகிலனுடைய இந்த காருண்யத்தை நினைச்சு 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 நெகிழ்ந்து மகிழ்ந்து போய் பெரியவா முன்னாடி வந்து நின்றுண்டு அப்படியே மெய்மறந்து என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாத நான் தழுத்தழுக்க தன்னுடைய அனுபவங்களை தான் பெரியவா கிட்ட சொன்னாராம். பெரியவாளும் எல்லாத்தையும் கேட்டு ரசிச்சுண்டு நான் உன்னை விட்டுடுவேன்னா நீ அவ்வளவு தூரம் அங்கேருந்து ஆசைப்பட்டு என்னை பார்க்கணும்னு வர, நீ வந்து நடந்துதான் வரணும்னு நீ தீர்மானம் பண்ணிட்ட, அதுக்காக உன்னை தடுக்கப்படாதுன்னு நான் விட்டேன். எவ்வளவு தூரம் உன்னால நடக்க முடியும், சரீர தர்மம்னு ஒண்ணு இருக்கோ இல்லையோ, அதனாலதான் உன்னை வண்டி அனுப்பிச்சேன். ஏன்னா நான் வந்து சக்கர வண்டியில எல்லாம் வரது இல்லைன்னு நான் பட்டத்துக்கு வந்த உடனே நான் தீர்மானம் பண்ணிட்டேன். ஆனா அதுக்காக மற்றவாளுக்கு அந்த ரூலை சொல்லலாமோ கூடாது இல்லையா, நீ சிரமப்படாதுன்றதுக்கு தான் இந்த வண்டியை நான் அனுப்பிச்சேன். வந்து சேர்ந்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷம்னு பெரியவாளும் சொன்னாலாம். அவரும் சாத்துர் மாசம் முழுக்க பெரியவாளுடைய இருந்து அவருடைய பூஜை புனஸ்காரங்கள் அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம் கலந்துன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த 2 மாசத்தையும் கழித்தார் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்படுறோம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1979 வருஷம் பெரியவா பெல்காம்ல சாதுர்மாசியம் பண்ணினா. கர்நாடகாவில் பெல்காம்ங்கிறது பெரிய ஊர். அந்த பெல்காமில் ரேனடே ஹால் அப்படின்னு இருக்கு, அந்த இடத்துல தான் தங்கி சாதுர்மாசியம் பண்ணியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் இங்கே கபிலேஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு கோவில், கபில தீர்த்தம் கபிலேஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி. அந்த கபில தீர்த்தத்தில் ஸ்நானத்துக்கு போய் அந்த கபிலேஸ்வரர் தரிசனம் பண்ணி இப்படி எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. அமாவாசை, இந்த அமாவாசை அன்னைக்கு அந்த கபில தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினான். அங்கேருந்து 15 கிலோமீட்டர்ல இந்த பெல்காமோட ஏர்போர்ட் இருக்கு. அந்த ஊருக்கு பேர் சாம்ரா அப்படின்னு பேரு. அங்க அந்த சாம்ரால தமிழ்நாட்டுக்காரர் ஒரு பக்தர் உத்தியோகமா இருந்தார், கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்னு பேரு. அவர் அங்க நிறைய ஹெல்ப் பண்ணினார். பெரியவாளை அங்க வரணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டதுனால பெரியவா அங்க போனா. அங்க போய் ஒரு அனுமார் கோவில்ல தங்கியிருந்தா. அந்த அனுமார் கோவில்ல பாண்டரங்கனை பிரதிஷ்டை பண்ணணும் அப்படின்னுட்டு ஒரு சன்னதி மட்டும் கட்டி வச்சிருந்தா, ஆனா பிரதிஷ்டை பண்ணல. பெரியவா அங்க போய் இருக்கிறதே பெரியவா கையால அந்த பாண்டரங்க பிரதிஷ்டை எல்லாம் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பண்ணினா. அப்புறம் திரும்பி பெல்காம்லயே தான் வந்து இருந்தா. பெல்காம்ல வந்திருக்கிறதே ஹூப்ளியிலேருந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் அப்படிங்கிற வேத வித்து வந்திருந்தார் அவர் குடும்பத்தோட. இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் யாரு அப்படின்னா பெரியவாளோட கடைசி தம்பி, சொந்த தம்பி. பெரியவாளுக்கு 3 தம்பி, அதுல கடைசி தம்பி இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் அப்படின்னு. இவர் ரிக்வேதத்தை பூர்ணமா அத்தியனம் பண்ணி வைதீகரா இருந்தவர். இவர் திருடமருதூர் பாடசாலையில் இருக்கிறதே தான் இவர்கிட்ட தான் பெரியவாளோட சிஷ்யரான ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் வேத அத்தியானம் எல்லாம் கொஞ்ச நாள் பண்ணினது. அந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் கண்ணை ஆபரேஷன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு கொஞ்சம் பார்வை தெரியாது, கண் பார்வை கிடையாது. அவருக்கு ஏதோ கண்ணா ஆபரேஷன் சிகிச்சை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க பெல்காமுக்கு வந்திருந்தா. ஆனா அந்த பெல்காமுக்கு வந்திருக்கிறதே அங்க வந்து இருக்கிறதே அந்த கண்ணா ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டிய டாக்டர் என்ன பண்ணினார், சில உபகரணங்கள்லாம் வெளிநாட்டுல இருந்தெல்லாம் வரணும், அதெல்லாம் வந்தப்புறம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணியிருந்தா. அந்த சமயத்துல இந்த குஞ்சு சாஸ்திரிகளோட தாயாரோட சாத்தம் வந்துருத்து. குஞ்சு சாஸ்திரிகள் தாயாரோட சாத்தம் அப்படின்னா பெரியவாளோட அம்மாக்கும்
சாத்தம் அப்படின்னு அர்த்தம். அத பெரியவா தங்கியிருந்த கேம்ப், அதுக்கு பக்கத்திலேயே பெரியவா சிஷ்யாலாம் கைங்கரியம் பண்றவாளும் தங்கி இருக்கா. அந்த இடத்திலேயே பண்றதா தீர்மானமாச்சு. பெரியவாளோட தயார் சாதத்தை இந்த குஞ்சு சாஷில் அந்த இடத்திலேயே பண்றதா தீர்மானமாச்சு. பெரியவா என்ன பண்ணா, வேதபுரி சாஷில், ஏகாம்பரம் இவாள்லாம் போய் குஞ்சு சாஷிலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு சாதத்தன்னைக்கு அப்படின்னு அமைச்சிருந்தா. ஏன்னா சாஷிகளுக்கும் கண் பார்வை அவ்வளவு தெரியாதனாலே யாரானும் ஹெல்ப்புக்கு வேணும், இவாளே போய் அங்க இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு. ஸ்ரீகண்டன் அப்படிங்கிறவர் மட்டும், பாலு ஸ்ரீகண்டன் இவா மட்டும் பெரியவாளுக்கு சிசுருஷை பண்ணியிருந்தா. இந்த ஏகாம்பரம் இன்னும் வேதபுரி சாஷில் இவாள்லாம் போய் சாதத்துல ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. இந்த சாதத்துல அவள்லாம் போய் எல்லாம் ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்போ பெரியவா அன்னைக்கு தன்னோட கார்த்தால ஏந்துன்னு எல்லா காரியக்கிரமங்கள்லாம் முடிச்சுன்னு அனுஷ்டானம்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு 12 மணி 1 மணி வாக்குல இருக்கும் பிட்சைக்கு வந்தா. பிட்சைக்கு வந்து உட்கார்ந்து பெரியவா ஸ்ரீகண்டன் சொல்லி, அங்க சாதம் ஆரம்பிச்சாச்சா, பிராமணெல்லாம் சாப்பிட உட்காந்துட்டாச்சா பார்த்துட்டு வா, அதுக்கப்புறம் பிட்சம் பண்றேன் அப்படின்னா. சரி இவர் சொல்லி அனுச்சா ஏகாம்பரத்தை கூப்பிடு அப்படின்னா. ஏகாம்பரம் வந்தா பெரியவா கிட்ட, பிராமணா உட்காந்துட்டாச்சா, இல்ல இனிமேதான் உட்கார போறா, சாதம் ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னா. உடனே பெரியவா எல்லாம் விசாரிச்சுட்டே இருந்தா, என்னென்ன எல்லாம் பண்ணிருக்கு, பட்சணம் எல்லாம் பண்ணியா, யாரெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணா, என்னெல்லாம் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் பெரியவா அங்க இருந்த பழங்கள்லாம் இத்தனை கொடுத்து எல்லாம் கொண்டு இலையில போடு பிராமணாளுக்கு அப்படின்னு இதெல்லாம் கொடுத்தானுச்சா. அங்க இலை போட்டோன்னு ஆபோஷனம் போட்டோன்னு சொல்லு அப்படின்னு, பிராமணா சாப்பிட உட்காண்டோன்னு சொல்லு அப்படின்னு போனா. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல ஒரு 1/2 மணி 3/4 மணியில பிராமணா சாப்பிட உட்காண்டாச்சுன்னு சொன்னோன்னு பெரியவாளும் தானுக்கு பெட்ஷிக்கு உட்காந்துட்டா. அப்படி பெட்ஷிக்கு உட்காண்டே ஏகாம்பரத்தை கூப்பிட்டு ஸ்ரீகண்டன் சொல்ல சொன்னா, அங்க பிராமணா எப்போ சாப்பிட்டு ஏந்திருக்கிறாளோ அது வரைக்கும் நானும் இங்கே சாப்பிட்டு இருக்க போறேன், பிட்சை பண்ண போறேன். அதனால ஸ்ரீகண்டன் சொல்லி இன்னும் வேற ஏதாவது பண்ணி எடுத்துன்னு வர சொல்லும் அப்படின்னார். அவர் ஏதோ தனம் பண்றாப்புல பிட்சைக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருந்தார். பெரியவா பெருமே பிராமணா சாப்பிட்டு ஏந்திருக்கிறதுக்கு 1 hour போல ஆகும், அது வரைக்கும் தானும் உட்காந்துன்னு இங்க உள்ளுக்குள்ள உட்காந்துன்னு பிட்சை பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறா. இதுக்கு ஏதானும் பண்ணிடுவா அப்படின்னா ஏகாம்பரத்தோட பேசிண்டே இவ மல்ல பிட்சை பண்ணிட்டு இருக்கா. அவரும் போய் ஸ்ரீகண்டனை ஏதோ புதுசா பண்ணி வச்சுன்னு கொண்டு வந்து வச்சுட்டார். எல்லாம் அங்க பிராமணா ஆகாரமாயி உத்தராபோஷனம் போட்டாச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பெரியவா ஏந்துண்டு தன் கையெல்லாம் அலமிண்டு எல்லாம் பண்ணி சுத்தம் பண்ணிட்டு மற்ற காரியங்களை பார்த்தா. சன்னியாசியா இருந்தா கூட மாத்து தாயாருக்கு மட்டும் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றது. அந்த தாயார் ஸ்தானத்தை மட்டும் ரொம்ப உயர்வாவே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி பெரியவா தன்னோட தாயாருக்கு சாதம் அப்படிங்கிறதுனால ஒன்றும் பெரிய அதுல பாசத்தினால எதுவும் பண்ணல. இருந்தாலும் இப்பேற்பட்ட ஒரு மகான பரமேஸ்வரனை பெற்ற தாயார் அப்படின்னா அந்த அம்மாக்கு எப்பேற்பட்ட உத்தமையா இருக்கணும். அந்த சாத்த தினத்துல அந்த நினைக்கிறது பெரிய பவித்திரமான விஷயம். அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா தானும் அவ பிராமணா சாப்பிட்றதே தானும் இங்கேயே சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்கேன்னு எதுக்காக அம்மாவோட சத்கதி கிடைக்கணும், அவளுக்கு சத்கதி அடைஞ்சுட்டாங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு தான் போல இருக்கு. இப்படி இல்லாம அங்க இருக்கிறதே பெல்காம்ல இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது. அப்புறம் இன்னொன்று முக்கியமா கிரேக்க நாட்டு ராஜ குடும்பத்துல சேர்ந்தவா எல்லாரும் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தா. முன்னமே சொல்லியிருக்கோம், கிரீஸ் ராணி இன்னும் ஸ்பெயின் நாட்டு ராணி இவ எல்லாருமே அந்த அரச குடும்பம் முழுக்கலுமே பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி உள்ளவா அப்படின்னு முன்னாலேயே பெரியவா காளஹஸ்தியில இருக்கிறதே முதல்ல வந்து தரிசனம் பண்ணா. அதே மாதிரி இப்போ கிரேக்க நாட்டு ராஜ குடும்பத்துல சேர்ந்த அவ எல்லாரும், ஸ்பெயின் நாட்டு ராணி, அவ குழந்தைகள், அவ அக்கா தங்கைகள் எல்லாருமே சேர்ந்துட்டு டிஎம்பி மகாதேவன் அப்படிங்கிற ப்ரொஃபஸர் அவர் தான் இவாளெல்லாம் எப்பொழுதும் அழைச்சின்னு வந்து எல்லாம் பண்ணுவார். இவாளோரெல்லாம் சேர்ந்துட்டு எல்லாருமே பெரியவா தரிசனத்துக்காக இங்க பெல்காமுக்கு வந்துட்டா. பெல்காமுக்கு வந்திருக்கிறதே அங்க ஒரு பக்தர் துரசாமியர் அப்படின்னு அவர் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல அவளுக்கு தங்கறதுக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி பெரியவாள்ல வந்து தரிசனம் பண்றதே அங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஏற்பாடுலாம் விஸ்தாரமா பண்ணி வச்சிருந்தார். அவ முதல்ல வந்தவ நேரம் அவ கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல போய் அவளுக்கு பண்ணிக்க வேண்டிய காரியங்கள்லாம் முடிச்சுண்டு அப்புறம் பெரியவாள்கிட்ட வந்தா. பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம். இந்த கிரீக்க நாட்டு ராஜாக்கள் அவ அரச குடும்பம் எல்லாம் வரப்போறதுங்கிறது தெரிஞ்ச உடனே என்ன ஆயிடுத்து, அந்த கர்நாடகத்துல அந்த லோக்கல்ல இருக்கிற பெல்காம் முதலான இடங்கள்லாம் பேப்பர்லாம் 4 நாளா வர ஆரம்பிச்சிருத்து. ஏன்னா 4 நாளாவே வரப்போறன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா, ஏற்பாடுலாம் நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த ராஜ குடும்பம் எல்லாம் வரப்போறது அப்படின்னு சொன்னோன்னு ஊரையே அமக்கலப்பட ஆரம்பிச்சுடுத்து. எல்லா பேப்பர்லாம் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. சங்கராச்சாரியரை பார்க்க கிரேக்க நாட்டு ராஜ குடும்பம் எல்லாம் வருது, ஸ்பெயின் நாட்டு ராஜ குடும்பம் எல்லாம் வருது அப்படின்லாம் அது ஒரு பெரிய விளம்பரமா எடுத்து பிரபலமானா கூட்டம் கூடிடுத்து.
இவாள்லாம் வர சமயத்துல ஒரே கூட்டமா கூடிடுத்து. அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சுட்டா வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு. அவ எப்பொழுதும் போல வந்து தரிசனம் பண்ணிண்டா. பெரியவா என்ன பண்ணா, தான் இருக்கிற அறையிலேயே அவளுக்கு எல்லாம் தரிசனம் கொடுத்தா. அவளுக்கு ஆசனம் எல்லாம் போட்டுருந்தா. ஆனா அவ எப்பொழுதும் போல அங்க உட்கார மாட்டேன், கீழே தான் உட்காருவோம் அப்படின்லாம் சொல்லி பெரியவாள்கிட்ட பல விஷயங்கள்லாம் பேசிந்து அப்புறம் உடனே அவளோட ஜாகைக்கு போய் ராத்திரி தங்கிவிட்டு திருப்பி உடனே ராத்திரி வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போய் ராத்திரி பழைய இடத்துல அவ இடத்துல படுத்துனுட்டு மறுநாளைக்கு கார்த்தால இருந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இப்படி 3-4 தினம் தரிசனம் பண்ணிட்டு தான் அவ ஊருக்கு போறா. இப்படி இவாள்லாம் இந்த ராஜ குடும்பம்லாம் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுத்துன்னு, பெரியவா மத்த நாள்ல அங்க இருந்த இடத்துலாம் பெல்காம்ல ஒரே கூட்டம் கூட ஆரம்பிச்சுடுத்து. யாரோ எங்கேருந்து எல்லாமோ உலகத்துல எந்த மூலையிலேருந்து எல்லாமோ இருக்கிறவாழ்லாமே வந்து இவரை பாக்குறா. அப்படின்னா இவர் ஒரு பெரிய மகானா இருக்கணும், தபஸ்வியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு இன்னும் தீவிரமா ஏற்பட்டு ஜனங்கள்லாம், ஊர் ஜனங்கள்லாம், லோக்கல் ஜனங்களும் நிறைய வர ஆரம்பிச்சுட்டா. அப்புறம் இந்த சாதுர் மாசம் ஒரு வழியா முடிய செப்டம்பர் மாசம் 6ஆம் தேதி பெரியவா விஸ்வரூப யாத்திரை. இந்த விஸ்வரூப யாத்திரைய எங்க போறா என்ன ஏதும் ஒண்ணும் தெரியாது. இப்படி சாதுர் மாசம் 2 மாசம் போல இங்க பெல்காம்ல இருந்தாச்சு, இவ கிளம்பி போறாளாக்கும். அப்படின்னா அங்க பக்கத்துல விஸ்வரூப யாத்திரைக்கு ஒரு ஹனுமார் கோவில், லக்ஷ்மி மந்திர், மாருதி மந்திர், ஹனுமான் மந்திர் அப்படின்னு அதுல போய் இருந்தா. அதை முடிச்சுட்டு திரும்பி ரனடைகளுக்கே வந்துட்டா. வந்துட்டு அங்க அப்புறம் 2 நாள் இருந்துட்டு செப்டம்பர் மாசம் 8ஆம் தேதி 1979ஆம் வருஷம் காலங்கார்த்தால கிளம்பி பழையபடி சாம்ராக்கு விஜயம் பண்ணா. முதல்லயே இந்த சாதுர் மாசத்துக்கு முன்னால சாம்ரால போய் பார்த்தா அப்படின்லாம் சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் திரும்பி இப்போ யாத்திரையை தொடர்ந்து சாம்ராக்கு போனா. சாம்ரால போனா அங்க முன்னால ஒரு சின்ன கோவில், பிள்ளையார் கோவில் மாதிரி ஒரு அனுமார் பிள்ளையார் எல்லாம் இப்ப அந்த கோவில்ல தான் பெரியவா தங்கியிருந்தா. இந்த பெரியவா தங்கி இருந்தது ஒரு ஓட்டு கொட்டா மாதிரி இருந்தது. ஒன்னும் பெரிய வசதி கிடையாது. மழை காலமா இருந்ததுனால மழை வேற பெய்ய ஆரம்பிச்சுடுத்து. மழை பெஞ்சாக்க ஷாரெல்லாம் அடிக்கிறது, ரொம்ப இருக்கிறதுக்கு சிரமமா தான் இருந்தது. அப்புறம் இந்த சாம்ரா கிருஷ்ணமூர்த்தி இன்னும் பெல்காம்ல இருந்து சில பக்தர்கள்லாம் வந்து தார்பாலையெல்லாம் போட்டு விட்டு ஏதோ ஓரளவுக்கு சௌரியம் பண்ணி கொடுத்தா. அப்படி பண்ணி கொடுத்து அந்த இடத்துல இருந்துட்டு இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு பெரியவா என்ன பண்ணா, தினமே பெரியவாள்கிட்ட பஞ்சாங்கம்லாம் படிக்கிற வழக்கம். இந்த ஏகாம்பரம் பஞ்சாங்கம் படிச்சார். அதுல திதி வார நட்சத்திர யோக கிரணம் எல்லாம் படிக்கிறதே சந்நியஸ்த மலையம் மாகாளயம் அப்படின்னு போட்டு இந்த மாலையபட்சம், இந்த மாலையபட்சத்துல வர துவாதசியில சன்னியாசிகளுக்கு ஆராதனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. நாம எப்படி அந்தந்த திதியில பிதர்களுக்கெல்லாம் மூதாதைகளுக்கு பண்றோமோ அது மாதிரி சன்னியாசிகளுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் இருக்கு. இந்த சந்நியஸ்த மாலயம் அப்படின்னு தார்வாட் பாலச்சந்திர சஷில் அப்படின்னு அவர் தான் வந்திருக்கார். அவரும் ஏதோ காரியமா வந்தார். வித்வத் சதஸ் அப்பப்ப நடக்கும் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்து உடனே பெரியவா சொன்னா, அவர்கிட்ட இதை பத்தி சொல்லுன்னா, ஒரு பெரிய வித்வான், அவர்கிட்ட சொல்லு, சன்னியஸ்த மாலயத்தை பத்தி சொல்லு அப்படின்னு சொன்னார். உடனே பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. இல்ல சன்னியாசிகளுக்கு ஆராதனை பண்ற வழக்கம் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னா, அப்போ பகவத் பாதாளுக்கு ஆராதனை பண்ணலாமே அப்படின்னா. ஆச்சாரியாளுக்கு ஆராதனை பண்ணணும், அதனால இந்த மாலைய பட்சத்துல எதிமாலயத்துல பகவத் பாதாளுக்கு ஆராதனை பண்ணணும், அதுக்கு நீங்க பண்றீங்களா அப்படின்னு சொன்னா. எல்லாரும் சங்கர ஜெயந்தி கொண்டாடுறோம், ஆராதனை பண்ணலாமே அப்படின்னு. உடனே அவர் பரம சந்தோஷம், நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்க லோக்கலாவே இருந்த சில கர்நாடகத்தை சேர்ந்த 4 பிராமணாளுக்கு சொல்லி இவர் ஆராதனை பண்ணு அப்படின்ட்டு. அந்த ஆராதனை எங்க பண்ற அப்படின்னா அந்த சாம்ரா கிருஷ்ணமூர்த்தி வீட்டுல போய் பண்ணலாம் அப்படின்னு பெரியவா உத்தரவு பண்ணிட்டா. அங்க ஏற்பாடு பண்ணி இந்த ஆராதனை நடக்க போறது. பெரியவா பண்றதெல்லாம் வேடிக்கையா இருக்கும். ஒரு ஆராதனை பண்ணணும்னா அதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுலாம் வேண்டாமா, சாமான்கள்லாம் வேண்டாமா, வஸ்திரம் வேண்டாமா, இது வேண்டாம் அது வேண்டாம், எவ்வளவு பெரிய காரியம், எத்தனை சாமான்கள் ஓடிக்கணும், கோடிச்சு பண்ணணும். அதை பண்ணிட்டு கண்ட காலத்தை காலங்காலத்தால பஞ்சாங்கம் பார்த்தோன்னு இன்னைக்கு ஆராதனை உடனே பண்ணு அப்படின்னு ஆணை போட்டா அது நடக்குமா? நடக்கும், நடந்தது. அதுக்கு ஏத்தாப்புல முத நாள் என்ன பண்ணா, அன்னைக்கு கார்த்தால பெங்களூர்ல இருந்து பலாத்தோப்பு ராமகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற பக்தர், அப்புறம் பெங்களூர்ல கனரா பேங்க்ல டிஜிமா இருந்தார் வெங்கட்ராமன் அப்படின்னு, அவாத்து மாமி விஜய மாமி அப்படின்னு, இன்னும் சில பக்தாள்லாம் என்ன பண்ணினா இத்தனை வேஷ்டி வைதிகாலு கொடுக்குறாப்புல வேஷ்டி, நல்ல பழங்கள், அது இது அப்படின்னு என்னெல்லாமோ சாமான்கள்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கா. இது அத்தனை ஆராதனைக்கு உபயோகப்படுற சாமானா இருக்கு. பெரியவா கார்த்தால பஞ்சாங்கம் படிக்கிறதே இன்னைக்கு ஆராதனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றா. பார்த்தா உடனே பின்னாலே வர பக்தாள்லாம் ஆராதனைக்கு என்னென்ன சாமான்கள் வேணுமோ இதெல்லாம் கொண்டு வரா. அந்த கொண்டு வந்து எதுக்கு வேஷ்டி இஷ்டி எல்லாம் கொண்டு வரணும்? இதுதான் பெரியவா சங்கல்பம் அப்படிங்கிறது. அவ மனசுல ஒண்ணு தீர்மானம் பண்ணியாச்சுன்னா தபஸ்விகள் ஞானிகள் அவ எல்லாம் தானே சிருஷ்டி ஆயிடும்.
இயற்கையில எல்லாம் தானே வந்து குதிச்சிடும். அதனால இதெல்லாம் வந்தா ஸ்ரீகண்டன் இவா எல்லாரையும் விட்டு என்ன பண்ணினா பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்றவாள்கிட்ட சொல்லி அந்த தார்வார் பாலச்சந்திர சாஸ்திரியிலே இருந்து முதல்ல அவரே பண்ணிட்டு, அவர் வைதிகராக இருக்கிறதுனால அவருக்கு ப்ரொசீஜர் தெரியும். அந்த கர்நாடகத்தை சேர்ந்த 4 பேரை ஆச்சாரமா இருக்கிறவாளை 4 பேரை வச்சுட்டு அவளை பிராமணாளா வச்சு ஆராதனை பண்ணத்துக்கு மட்டும் நீங்களாம் சமையல் மேல் பண்ணுங்க அப்படின்னு வேதபுரி சாஸ்திரிகள், இந்துவாசன், அவா எல்லாருமா, சேதுராம சாஸ்திரிகள் எல்லாருமா சேர்ந்து அங்க கைங்கரியம் பண்றதுக்கு போயிட்டா. அவா வீட்டுல போய் காலங்காலத்தால அவளை தட்டி எழுப்பி அவளை அந்த இடத்தெல்லாம் காலி பண்ணி கொடுக்க சொல்லி, அந்த ஏர்போர்ட் குவார்டர்ஸ் அதுல இவாள்லாம் சமையல் பண்ண ஆரம்பிச்சு எல்லாம் பண்ணி நடந்து இருக்கிறது, ஆராதனைக்கு ஏற்பாடாகி நடக்கிறது. ஒரு 11 மணி வாக்குல பெரியவா என்ன பண்ணா, பாலுன்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்றவரை திருப்பி அனுப்பிச்சு இந்த ஏகாம்பரத்திட்ட சொல்லு, அவர் பாலச்சந்திர சாஸ்திரில பிராமணால வச்சு 4 பேரை வச்சு ஆராதனை பண்றபடி பண்ணட்டும். இன்னொரு பக்கத்துல தனியா ஒரு பெரிய அந்த இடமா இருக்கிறதுனால அதுல இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு சமையல் பண்ண சொல்லு. அதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சேதுராம சாஸ்திரிகள் அப்படின்னு திருவண்ணாமலை ராமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் அப்படின்னு வந்திருக்கார். திருவண்ணாமலை ராமு சாஸ்திரிகள் அவரை கர்த்தாவா வச்சுக்க சொல்லு. அவருக்கே தெரியும் இந்த ஏகாம்பரத்தையும் வேதபுரியும் பிராமணாளா இருக்கு சொல்லு. இவா 2 பேரையும் பிராமணாளா வரைச்சு திருவண்ணாமலை ராமசாஸ்திரிலேயே விட்டு பண்ண சொல்லி, ஸ்ரீகண்டனை கர்த்தாவா இருக்கு சொல்லி இன்னொரு ஆராதனை பக்கத்திலேயே தனியா பண்ண சொல்லு அப்படின்னு. அதுக்கு நீங்க இன்னொரு சமையல் ஃப்ரெஷ்ஷா பண்ணுங்க அப்படின்னு. இவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. ஆல்ரெடி 4 பிராமணாளை வச்சு தார்வாட் பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் ஏற்பாடு பண்ணி அவர் தலைமையில ஆராதனைக்கு ஏற்பாடாகி இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படி இருக்கிறது இன்னும் ஆராதனை எதுக்கு டூப்ளிகேட் பண்ணுவானே, அதையே இங்க ஒரு ஆராதனை பண்றது ஒரு சாதம் பண்றது எல்லாமே பெரிய காரியமா இருக்கு. ஆனால் இப்ப என்னடான்னா 1க்கு 2 ஆராதனை நடக்கிறாப்புல இருக்கு. பெரியவா பண்ணுங்கிறா, பெரியவா பண்ணுன்னு சொல்லிட்டா பண்ண வேண்டியதான். எதுக்கு என்ன அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. அதான் இந்த பெரியவாளோட நிர்வாக அழகு அப்படிங்கிறது. இந்த தார்வாடு பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் கர்த்தால பஞ்சாங்கம் வாசிக்கிறதே அவர் இருந்ததுனால எதிமாலயத்தை பத்தி சொல்லி ஆச்சாரியாளுக்கு ஆராதனை பண்ணும் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ண சொல்லிட்டா. அதுக்கப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்தது, இந்த தார்வாட் பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகளோட தாயார் காலமாகி 1 வருஷமா இல்ல, அதனால அவர் மாத்திரு தீட்சையில இருக்கார். அப்படி இருக்கிறதுனால ஒருத்தருக்கு அப்பா அம்மா போய் 1 வருஷம் ஆகலைன்னா அந்த மாத்திரு தீட்சை பித்ரு தீட்சை அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். அதுல மடி போறாது. அதுக்கு அப்போ அந்த பித்திருக்காரியத்தை தவிர வேற ஒன்றும் பண்றது உச்சிதம் இல்லை. எது பண்ணினாலும் அது ஸ்லாகியம் இல்லை. அது அப்புறம்தான் பெரியவாளுக்கு ஞாபகம் வந்தது. ஓஹோ, அவர் மாத்திரு தீட்சையில இருக்கிற பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் அவரை போய் பண்ணுன்னு சொல்லிவிட்டோமே, அதனால அது சரியில்லையே அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணா, சரி அப்ப நீ பண்ண வேண்டாம், வேற எங்கே வேலை விட்டு திருவண்ணாமலை ராமசாஸ்திரியில விட்டு பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ண வேண்டியதானே. ஆனா அவருக்கு பண்றேன்னு சொல்லிட்டா அவருக்கு மனசுல உற்சாகமா பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். இப்போ போய் இதை சொன்னோம்னாக்கா அவளுக்கும் வருத்தமா இருக்கலாம். அதனால என்ன பண்ணா, அவர் பண்றபடி ஒண்ணு பண்ணட்டும், அவரை சொல்லிட்டோம் ஒண்ணுக்கு பண்ணிட்டோம், அதுக்கு மேல இன்னொருத்தரும் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னு 2 பண்ண சொன்ன. இது பெரியவாளோட அந்த மனுஷாலோட மனோபாவத்தை புரிஞ்சுண்டு அதுக்கு ஏத்தாப்புல இப்படி எல்லாம் பண்ணி காப்பா. இதெல்லாம் உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய உபதேசம் அப்படின்னே சொல்லலாம். எப்படி ஒரு தர்மத்துல சூக்ஷ்மமா இருக்கிறதே அதான சாஸ்திரம் ரிஷிகளே. அதனால என்னதான் சொல்றாங்க, சாஸ்திரத்தை பார்த்து எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோ. இது மாதிரி தர்ம விஷயங்கள்ல என்ன பண்ணோம்னர், கண்ணுக்கு எதிர்க்க பிரமாணங்கள்ல ஒன்னா சொல்லியிருக்கு. கண்ணுக்கு எதிர்க்க யாரு மகான்கள் இருக்காளோ, தபஸ்விகள் இருக்காளோ, ஞானிகள் இருக்காளோ அவளோட நடவடிக்கையை பார்த்து நீ தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றா. சாஸ்திரத்துல முழுக்க சொன்னதை அப்படியே தான் நாம எல்லாமே சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கும்னு தெரியாது, நமக்கு அப்படிதான் நடக்கிறமான்னு தெரியாது. ஆனா அதை எப்படி பிராக்டிக்கலா கொண்டு வரணும், இதுல நடைமுறை சிக்கலை எப்படி எல்லாம் சமாளிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள இது மாதிரி மகான்களோட நடவடிக்கையே பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை போலதான் இங்கேயும் பெரியவா என்ன பண்ணினா, எத்திமாலயத்துல ஆச்சாரியாளுக்கு ஆராதனை பண்ணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டும் அதுல அவருக்கு ஒரு அசௌச்சம் இருக்கிறதுனால மாத்திரு தீட்சையில இருக்கிறதுனால அவரை வேண்டான்னு சொல்லாத அவர் பாட்டுக்கு பண்றபடி மட்டும் இங்க ஏதோக்தமா இன்னொன்னும் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ண சொன்னா. இப்படி 2 ஆராதனையா நடந்தது. இந்த 2 ஆராதனை நடக்கிறதே அப்புறம் தீர்த்தநாராயண பூஜை எல்லாம் ஆயுது விஸ்தாரமா நடக்கும். இந்த தீர்த்தநாராயண பூஜைக்கு தானே இருந்து கலந்துண்டு அக்ஷத பிரசாதம் தீர்த்த பிரசாதம் எடுத்துட்டு எல்லாம் பண்ணி பெரியவா பிக்ஷை பண்ணி இந்த எதிமாலயத்துல ஆச்சாரியால் ஆராதனை இந்த சாம்ரால ரொம்ப விமர்சையா கொண்டாடிட்டு அதுக்கப்புறம் தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றா. இந்த ஆராதனை இப்படி பண்ணினா அப்படின்னு சொன்னோம்.
அப்படி சொல்றதையே பெரியவா இந்த சாஸ்திரங்கள்ல சொன்ன அனுஷ்டானங்கள்லாம் எப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுல எவ்வளவு குறிப்பா இருந்தா அப்படிங்கிறது அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுல ஒண்ணு ஞாபகம் வருது. இந்த பிதிரு காரியம் இனிமே மூதாதையருக்கு செய்யறது அப்படின்னாலே அதுல ரொம்ப ஸ்ரத்தையா பண்ண வேண்டியதுனால்தான் எனக்கு சாத்தம்னே பேரா இருக்கு. மஞ்சக்குடி ராஜகோபால சஷில் அப்படின்னு பெரிய வித்வான், உபன்யாசம்லாம் பிரமாதமா பண்ணக்கூடியவர். அப்படி பெரிய வித்வான். பெரியவாள்கிட்ட அசாத்திய பக்தி அப்பப்போ பெரியவாள்கிட்ட வருவார். பெரியவா அவர்கிட்ட என்ன பண்ணியிருந்தா, அந்த காலகட்டங்கள்ல எல்லாரும் இந்த தங்களோட பிதர்களுக்கு கிருத்தியங்கள்லாம் காரியங்கள்லாம் ஒழுங்கா பண்றது, சாத்த தர்ப்பணாதிகள் பண்றதெல்லாம் ஒரு ஸ்ரத்த குறைவா இருந்து ஏதோ நடந்திருந்ததே வழிய ஸ்ரத்த இல்லாத இருந்தது. அதனால பல உட்பாதங்கள்லாம் இருக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்தது. அதனால பெரியவா என்ன பண்ணா, எல்லாருக்கும் இந்த பித்ருபக்தி வரணும், எல்லாருக்கும் பித்ருக்களுக்கெல்லாம் நன்னா செய்யணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மஞ்சக்குடி சஷ்டில நீ போற இடத்துலாம் ஊர் ஊரா போய் இந்த பித்ருக்களுக்கு நன்னா பண்ணணும், அதை குறைக்கப்படாது, எல்லாம் நன்னா நடந்தாதான் க்ஷேமமா இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லு, நன்னா உபன்யாசம் பண்ணு அப்படின்னா அவனும் சரி பண்றேன் அப்படின்ட்டு போய் பண்ணியிருந்தார். இப்படி பெரியவா உத்தரவுனால அவர் பல ஊருக்குள்ள போய் பண்ணுவார். பண்றதே அவர் என்ன பண்ணார், வேடிக்கையா ஒண்ணு சொன்னார். என்ன அப்படின்னா, ஒரு அப்பா தன்னோட அப்பாவுக்கு பிதருக்கு அமாவாசையில தர்ப்பணம் பண்ணியிருந்தாராம். இதை பார்த்துருந்தானா பையன். அதை பார்த்துருந்தவன் என்ன பண்ணினா அந்த அப்பாட்ட சொன்னானா, அப்பா நீ உங்க அப்பாவுக்கு தர்ப்பணம் பண்றாப்புல எனக்கும் எங்க அப்பாவுக்கு தர்ப்பணம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு, நானும் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு கேட்டான். அப்படின்னு இவர் அதாவது இந்த உபன்யாசத்துக்கு நடுப்புற ஒரு ஹாஸ்யமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு இது மாதிரி ஒரு கதையெல்லாம் சொல்ற வழக்கம் இப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. இதை அந்த உபன்யாசத்துல கேட்டவா யாரோ ஒரு பக்தர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார். வந்தா பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டா, உங்க ஊருக்கு மஞ்சக்குடி சஷ்டி வராரா, அங்க உபன்யாசம் எல்லாம் பண்ணாரான்னு. பண்ணின நான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது இந்த நிகழ்ச்சியை சொன்னேன். இது மாதிரிலாம் ஜோக்கெல்லாம் கூட அடிச்சார் பண்ற அப்படின்னு இதை கேட்டு வச்சுனுட்டா, அதுக்கப்புறம் மஞ்சக்குடி சஷ்டி வரத்தே பெரியவா கேட்கிறா, நான் எல்லாரையும் பிதற்கர்மாக்கள்லாம் விடாத பண்ணுங்கோன்னு அழ சொல்றேன், ஆனா நீ எல்லாரையும் பண்ணுங்கோன்னு சிரிக்க சொல்றியாமே அப்படின்னா. அதாவது இப்படி ஜோக்கெல்லாம் அடிச்சுன்னு நீ எல்லாருக்கும் பிதற்கர்மாவோட முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துறியாமே அப்படின்லாம் சொல்லி அவர்கிட்ட தமாஷ் பண்ணினா. உடனே அவர் சொன்னார், நானும் பெரியவா சொன்னாலேன்னு போய் சொல்லிட்டு இருக்கேன், என்னெல்லாமோ நானும் முயற்சி பண்ணி எப்படியான எல்லாருக்கும் ஸ்ரத்த வரணுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் இப்படி எல்லாம் தந்திரம் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆனா இன்னமே நான் ஒரு ஊர்லயும் போய் பிதற்கர்மா பண்ணுங்கன்னு சொல்ல போறது இல்லை, சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா, ஏன் இப்படி சொல்ற அப்படின்னா, இல்ல நான் ரோட்ல போனாலே பிதற்கர்மான்னு எல்லாரும் பரியாசம் பண்றா அப்படின்னார். உடனே பெரியவா சிரிச்சுண்டே, அப்போ ஒண்ணு பண்ணு, இனிமே பிதற்கர்மான்னு தலைப்பு கொடுக்காத, பிதிரு பூஜைன்னு இனிமே தலைப்பு வச்சுன்னு இதை பத்தி சொல்லு அப்படின்னு. அப்புறம் போறவாள்லாம் பிதற்கர்மான்னு சொல்லாது, பிதிரு பூஜை போறதும் பரவாயில்லையும். அதனால நம்மளை யாரு எப்படி சொன்னா என்ன, எல்லாருக்கும் ஸ்ரத்த வந்தா சரி, காரியம் நடந்தா சரி, அனுஷ்டானம் இருந்தா சரி அப்படிங்கிறதான பெரியவாளோட லட்சியம். அதே மாதிரி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஞானவாப்பி அப்படின்னு எல்லாம் பல இடங்கள்ல பிதற்கர்மாக்களை செய்யறதுக்கு பல இடங்கள்லாம் நகரங்கள்ல எல்லாம் பார்த்தேன்னா அவளுக்கு வீட்டிலேயே தான் நடந்திருந்தது, வீட்டுல தான் பண்ணணும், அது பண்ண முடியல, சௌரியம் இல்லை அப்படிங்கறத உத்தேசிச்சு வெளியில ஒரு பொது இடத்துல இதெல்லாம் பண்றாப்புல ஏற்பாடுலாம் பண்ணி பல இடங்கள்ல பிரமாதமா பல விஷயங்கள்லாம் நடந்துருக்கு. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் பெரியவா தான். கொலைக்கால் தியாகராஜன் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவர். அவற்றை ஒரு நாளைக்கு பெரியவா ராத்திரி ஏந்துண்டு சொல்லி, இந்த ஆவிகள்லாம் கத்துறது அலறது, அதாவது ஒழுங்கா கிருத்தியம் இல்லாத, ஒழுங்கா சாத்தம் இல்லாத, தர்ப்பணம் இல்லாத இப்படி இல்லாம இருக்கிற போன அந்த ஜீவன்கள்லாம் அலறது, சாந்தி அடையாத, அதனால எங்காத கிழிக்கிறது, எனக்கு சத்தம் தாங்கல, அதனால இதுகளுக்கெல்லாம் ஒரு சாந்தி ஏற்படணும், இந்த பிதற்காரியெல்லாம் நன்னா நடக்கணும், அதுக்காக இப்படி போய் மெட்ராஸ்ல அங்க இங்க சொல்லி எல்லா இடத்துலயும் இது மாதிரி இந்த ஞானவாபி முதலான தீர்த்த கைங்கரியங்கள்லாம் பண்ண சொல்லு அப்படின்னு சொன்னா. இப்படி ஆரம்பிச்சதுதான் இன்னைக்கு பல இடங்கள்ல பல பேட்டையில இது மாதிரி பிதற்கர்மாக்களுக்கு காரியங்களுக்குன்னு பல இடங்கள்லாம் உருவாயிருக்கு. இது அத்தனைக்கும் காரணம் பெரியவா தான். பெரியவாளுக்கு எப்படி கேட்டுது, இந்த ஆவிகள்லாம் சரியா கிருத்தியங்கள்லாம் இல்லாத பிதர்களுக்கெல்லாம் அவளுக்கு அவ குடும்பத்துல செய்யாதெல்லாம் இந்த ஆவிகள்லாம் அலைஞ்சுட்டு எப்படி கத்திதுன்னு, பெரியவா பரமேஸ்வரனா இருக்கிறதுனால எல்லாமே எல்லா ஜீவராசிகளும் யார்கிட்ட போய் முறையிடும், அவளுக்கு வேணும்னா எங்க போய் அலரும், பெரியவா சந்நிதியில தான் பெரியவாள்கிட்ட தான் அலறணும். நமக்கு வேணா அது கேட்கல, நாம தான் போய் பெரியவாள்கிட்ட இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்டு இருக்கிறாப்புல சமஸ்த ஜீவராசிகளும் எல்லாமே வந்து கேட்கலாமே பெரியவாள்கிட்ட, கேட்டிருக்குன்னு தெரியுது இதுல இருந்து பெரியவா சொன்னத்துல இருந்து.
அப்படி இந்த பிதிருக்கர்மாக்கள்ல நமக்கு ஒரு ஸ்ரத்த வராப்புல அதுக்கு ஏற்பாடுலாம் பண்ணதும் பெரியவா அப்படின்னு தெரியறது. இப்படி இருக்கிறதே இந்த சாம்ரால ஆராதனையை முடிச்சுட்டு பெரியவா பின்னால தொடர்ந்து யாத்திரைக்கு போறா. பின்னாலே இது துவாதசியில் ஆராதனை, உடனே மறுநாளைக்கு பிரதோஷம். இந்த பிரதோஷத்துக்கு எங்க போனா என்ன நடந்துங்கிறது தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆத்தும சுத்தி ஆடுகின்றிலை கூத்துடையான் கழற்கு அன்பிலை என்பு உருகி பாடுகின்றிலை பதைப்பதும் செய்கிலை பணிகிலை பாதமலர் சூடுகின்றிலை சூட்டுகின்றதுமிலை துணையிலே பிணநெஞ்சே தேடுகின்றிலை தெருவுதோர் அலரிலை செய்வது ஒன்றும் அறியேனே செய்வதொன்று அறியேனே அறிவிலாத எனைப் புகுந்து ஆண்டு கொண்டு அறிவதை அருளிமேல் நெறியலாம் புலமாக்கிய எந்தையை பந்தனை அறுப்பானை பிரிவிலாத இன்னருள்கள் பெற்றிருந்து மாறாடுதி பிணநெஞ்சே கிரியலாம் மிகக் கீழ்ப்படுத்தாய் கெடுத்தாய் என்னை கெடுமாறே மாறி நின்றனை கெடக்கிடந்தனையை எம்மதியிலி மடநெஞ்சே தேறுகின்றிலம் இனி உனைச் சிக்கனச் சிவனவன் திரள் தோள் மேல் நீரு நின்றது கண்டனையாயினும் நெக்கிலை இக்காயும் கீறுகின்றிலை கெடுவது உன் பரிசு இது கேட்கவும் கில்லேனே கிற்றவா மனமே கெடுவாய் உடையான் அடிநாயேனை விற்றலாம் மிக ஆழ்வதற்கு உரியவன் விரைமலர் திருப்பாதம் முற்றிலா இளந்தளிர் பிரிந்திருந்து நீ உண்டனையெல்லாம் அற்றவாறும் நின் அறிவும் நின் பெருமையும் அளவருக்கில்லேனே அளவறுப்பதற்கரியவன்
இமையவர்க்கு அடியவர்க்கு எளியான் நம் களவறுத்து நின்று ஆண்டமை கருத்தினுள் கசிந்து உணர்ந்திருந்தேயும் உலகறுத்து உனை நினைந்து உளம் பெருங்கடல் செய்ததுமிலை நெஞ்சே பழகு அறுத்து யான் கழல் பணிந்திலை பரகதி புகுவானே புகுவதாவதும் போதரவில்லதும் புகுவதாவதும் போதரவில்லதும் பொன்னகர் புகப்போதற்கு குகுவதாவதும் எந்தையும் பிரான் என்னை ஆண்டவன் கழற்கு அன்பு நெகுவதாவதும் நித்தலும் அமுதொடு தேனொடு பால் கட்டி மிகுவதாவதும் இன்றெனில் மற்றிதற்கு என் செய்கேன் வினையேனே. வினை என்போல் உடையார் பிறர் ஆருடையான் அடிநாயேனை அடிநாயேனை தினையின் பாகமும் பிரிவது தினையின் பாகமும் பிரிவது திருக்குறிப்பு அன்று மற்றதனாலே முனைவன் பாத நன்மலர் பிரிந்திருந்து நான் முட்டிலேன் தலைகீரேன் இணையின் பாவனை இரும்பு கல் மனம் செவி இன்னது என்று அறியேனே. ஏனை யாவரும் எய்திடல் உற்று மற்று இன்னதென்று அறியாத தேனை ஆன்னையை கரும்பினின் தேரலை சிவனை என் சிவலோகக் கோனை மானன நோக்கி தன் கூரனை குறுகிலேன் நெடுங்காலம் சிவலோகக் கோனை மானன நோக்கிதன் கூரனை குறுகிலேன் நெடுங்காலம் ஊனை யான் இருந்து ஓம்புகின்றேன் கெடுவேன் உயிர் ஓயாதே. ஓய்விலாதன உவமனில் இறந்தன உண்மலத்தாள் தந்து நாயிலாகிய குலத்தினும் கடைப்படும் என்னை நன்னெறி காட்டி
தாயிலாகிய இன்னருள் புரிந்த என் தலைவனை நனி காணேன் தீயில் வீழ்கிலேன் தின்வரை உருள்கிலேன் செழுங்கடல் புகுவேனே வேணில் வேள்கணை கிழித்திட மதிசுடும் அதுதனை நினையாதே மாநிலாவிய நோக்கியர் படிரிடை மத்திடு தயிராகி தேன்நிலாவிய திருவருள் புரிந்த என் சிவன் நகர் புகப் போகேன் ஊனில் ஆவியை ஓம்புதற் பொருட்டினும் ஊனில் ஆவியை ஓம்புதல் பொருட்டினும் உண்டுடுத்து இருந்தேனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத பாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவயக்காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவயக்காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே கா
காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீராலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் உயர் மலர்பதமே தாலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.